কাশ্মীরের প্রকৃত ঘটনাবলী যে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা হলো দ্য কাশ্মীর ফাইলস। এই তথ্যচিত্রের নির্মাতা শ্রী বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী। এবার তিনি বাংলার উপরে একটি প্রকৃত তথ্য নির্ভর যে ইতিহাস আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে বা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে চলেছেন। আগেও আমরা শুনেছিলাম এ ধরনের তথ্য নির্ভর সিনেমা তিনি তৈরি করতে চান। আর 5টা বাংলা মুভির মতো এটা কোনো বিনোদনমূলক সিনেমা নয়। উনি যে সময় কালের কথা বলেছেন তা হবে অবিভক্ত বাংলার প্রাক স্বাধীনতার আগে থেকে বাংলার সামাজিক রাজনীতি, বাংলার মুসলিম রাজনীতির গতি প্রকৃতি, দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস, নোয়াখালী দাঙ্গা ও দেশ বিভাগ। এই নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, গবেষণা করেছেন। এখনও যে সকল ভুক্তভোগী জীবিত আছেন তিনি তাদের মতামত চেয়েছেন। একটি ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলে আপনিও আপনার মতামত দিতে পারেন। তথ্যচিত্রটি নির্মাণের শেষ পর্যায়ে, হয়তো 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তথ্যচিত্রটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। বাংলায় অনেক বিশ্ববরেণ্য পরিচালক যেমন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকরা এসেছেন। একমাত্র ঋত্বিক ঘটক ছাড়া কেউ এভাবে চিন্তা করতে পারেননি। একমাত্র ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা দেশভাগজনিত সমস্যার উপর নির্মিত সিনেমা। আসুন শ্রী বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী এর বক্তব্যটি শুনে আছি। বাঙালি হিন্দুদের উপর যে ধরনের বর্বরতা, অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা হয়েছে তা ইতিহাস সেভাবে স্থান পায়নি। সত্যি সত্যি যদি এই তথ্যচিত্রটি মুক্তি পায় তা হবে একটি বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক ডকুমেंट। दोस्तों नमस्कार। करीब 4 साल पहले मैंने अपने जीवन की सबसे मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा थी बंगाल की सिनिस्टर पॉलिटिक्स और पार्टीशन के पहले वहां हुए जेनोसाइड पर एक फिल्म की रिसर्च। एक ऐसे सवाल का रिसर्च कि क्या बंगाल एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। दोस्तों मेरी आगे आने वाली ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है, जब सिर्फ 4 दिनों में भारत के 40,000 लोगों को मार दिया गया था। सड़कों पर लाशें बिछी थी, चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे थे। और ये हमारे इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे उन लोगों ने जानबूझकर दफन कर दिया जो चाहते नहीं कि आप भारत के अपने लोगों के जेनोसाइड, उनके दर्द, उनकी पीड़ा और उसके पीछे छिपी खतरनाक खूंखार राजनीति के सत्य को कभी भी जान पाए। दोस्तों अब हम इस फिल्म के निर्माण के आखिरी चरण में हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सत्य का डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, बल्कि आज के बंगाल की खतरनाक, डेंजरस पॉलिटिक्स के बारे में भी है। ये फिल्म एक वार्निंग है कि कैसे बंगाल धीरे धीरे कश्मीर बनता जा रहा है। दोस्तों हमने ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स और नोआखली के बचे हुए पीड़ितों से, जिनमें से कई तो 100 साल के ऊपर के हैं, उनसे और हाल ही में बंगाल के कई पीड़ितों से बातचीत की, वीडियो पे उनके रिकॉर्डिंग की। हमने सैकड़ों किताबें, रिपोर्ट्स, अखबारों की कटिंग्स, हर विचारधारा से पढ़ी। तमाम विशेषज्ञों से बातचीत करके 18,000 से भी ज्यादा पन्नों में उसे संक्षिप्त किया। इस फिल्म के 26 ड्राफ्ट्स लिखे गए। बहुत मेहनत की है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं हमेशा जनता की फिल्म बनाता हूं, पीपल्स फिल्म, फिल्म्स ऑफ वी द पीपल ऑफ भारत एंड फॉर वी द पीपल ऑफ भारत। यह फिल्म भी आप ही की फिल्म है। जैसे द कश्मीर फाइल्स हम सबका सच बना, आपका सच बना, वैसे ही यह फिल्म भी आपके और हमारे दर्द की कहानी है। पिछली बार मैंने आपसे रिसर्च में योगदान देने के लिए किया था और आपने बहुत तादाद में दिया भी, और जिससे फिल्म में कई तथ्य भी दिखाए गए। और उसी कारण कश्मीर फाइल्स सत्य का आईना बना। एक बार फिर दोस्तों एक नया इतिहास रचा जा रहा है और उस इतिहास का हिस्सा बनने का ये आपका मौका है। इस फिल्म को फाइनल करने से पहले मैं कुछ भी छूटने नहीं देना चाहता। अगर आपके पास डायरेक्ट एक्शन डे से रिलेटेड
बंगाल में जो अभी मुर्शिदाबाद में हुआ या जो नोआखली में हुआ था, ऐसी उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, लिंक, कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या सबूत है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका भुक्तभोगी है, तो कृपया आप नीचे लिखे हुए इस ईमेल पर हमको भेजें। एक बात और, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब फिल्म पूरी बंगाल के बारे में है तो इसका नाम द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर क्यों है? क्यों नहीं आप इसका नाम बदलकर द बंगाल फाइल्स कर देते हैं? तो इस विषय में भी आप नीचे मुझे बताइए, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। आखिरकार है तो ये आप ही की फिल्म, हम वी द पीपल ऑफ भारत की फिल्म। धन्यवाद। जय हिंद। নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরে কণ্ঠ। উত্তরে কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। এখন প্রশ্ন হলো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কি এই মুভিটি বাংলায় প্রেক্ষাগৃহে চলতে দেবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দ্য কাশ্মীর ফাইলস বাংলার প্রেক্ষাগৃহে চলতে দেননি, তবে চলতে না দিলেও কোনো অসুবিধা হবে না। বর্তমান বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে, সেটা কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। মমতা ব্যানার্জি বাংলার প্রেক্ষাগৃহে চলতে না দিলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউবে মানুষের হাতে হাতে ঘুরবে। সমস্যা একটাই, বড় পর্দার পরিবর্তে ছোট পর্দায় দেখতে হবে। উন্নত প্রযুক্তির যুগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোনো কিছু ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। স্বাধীনোত্তর কালে বাংলার ইতিহাস সঠিকভাবে রচিত হয়নি। নিরপেক্ষতার পরিবর্তে বিভিন্ন স্কুল অফ থটসের চশমায় দেখা হয়েছে। বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর যে ধরনের চরম অত্যাচার করা হয়েছে, হিন্দু মহিলাদের উপর পাইকারি হারে ধর্ষণ করা হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ইহুদি জাতি ছাড়া আর কোনো জাতির ভাগ্যে এ ধরনের নির্যাতন হয়নি, যা এখনও বাংলাদেশে ঘটে চলেছে। রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক ছাড়া তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দিকে, তাকিয়ে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের দিকে। বাংলাদেশের কথা ছেড়েই দিলাম, এই পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদে কী ধরনের হিন্দু নির্যাতন চলছে। এই সমস্ত জেলায় বাংলাদেশের মতো হিন্দু নারীরা প্রকাশ্যে সাগা সিঁদুর পরতে পারেন না। আপনি হয়তো বলবেন, কোথায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে? আপনি হয়তো শহরাঞ্চলে চিত্র দেখেন, প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। তা না হলে একটি স্বাধীন দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে অন্য জেলায় আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচাতে হয়। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে 3 সদস্যের একটি কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের ওয়ার্ড কাউন্সিলর থেকে এমএলএ আমিরুল ইসলাম মুর্শিদাবাদ দাঙ্গায় সরাসরি জড়িত। আমরা চাইব সাম্প্রতিক মুর্শিদাবাদ দাঙ্গার ঘটনাও এই দ্য বেঙ্গল ফাইলসে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সেমি মুসলিম লীগের সরকার চলছে। এই পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুরা নিরাপদ নয়, বিশেষত সীমান্ত এলাকার হিন্দুদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে অন্যত্র সরে যেতে। পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী বাংলার মানুষের কাছ থেকে মতামত চেয়েছেন, এই তথ্যচিত্রের কী নাম দেয়া যেতে পারে। পরিচালক এককভাবে কিছু করতে চাইছেন না, সকলকে সঙ্গে নিয়েই করতে চাইছেন। যদি তথ্যচিত্রটি মুক্তি পায় তবে 26-এর পরিবর্তনের মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই পর্বের শেষে পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ মাননীয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের কিছু বক্তব্য তুলে ধরব। আমি শ্রী প্রভাত বসাক 64-65 সালে জামালপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের কিছু ঘটনা নিজের চোখে দেখে এসেছি। তখন আমার বয়স হবে 10-12 বছর, ক্লাস 4-এ পড়ি। বাংলার জাতীয়তাবাদী পত্রিকা স্বস্তিকার লেখক শ্রী বিজয় আড্ড মহোদয় আমাকে আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তা লিখতে বলেছেন। তখন আমি তাগিদ অনুভব করিনি।
এখন মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লেখা অত্যন্ত জরুরি। পরে 71 সালে লোকমুখে শুনেছি আমাদের বাড়ির গৃহপালিত কুকুরটা না খেয়ে মারা গেছে। চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ত, কেউ কিছু দিলে খেত না। উত্তরে কণ্ঠ তাৎক্ষণিক কোনো খবরের চ্যানেল নয়, এডুকেশনাল ও ইনফরমেটিভ চ্যানেল। উত্তরে কণ্ঠ খবরের ভিতর থেকে খবর বের করে আনে। উত্তরে কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এই ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনে ক্লিক করুন, আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে 10 জনের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করুন। উত্তরে কণ্ঠ দেশের কথা বলে, দশের কথা বলে। আপনারা চোখ রাখুন উত্তরে কণ্ঠের পর্দায়। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। হ্যাঁ বলুন, ব্যাপারটা হলো একটু কাছ থেকে। মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ইংরেজরা এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ভারতে মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য একটা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তো যখন নানা মানে তর্ক বিতর্ক এর মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের সাথে যখন ওদের একটা সমঝোতা হলো না, তখন ওরা চেষ্টা করলো যে একটা ডাইরেক্ট কিছু করে একটা মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বের করে নেওয়ার জন্য। সেই জন্য ওরা 16 অগাস্ট মানে ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে ঘোষণা করলো, যে ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে করে ওরা পাকিস্তান আদায় নিয়ে করবে। তার আগে ব্যাপক হারে সব সার্কুলার মুসলিম লীগের দিল, সেইটার মধ্যে ইভেন কী কী করতে হবে লীগ কর্মীদের তার ডিরেকশান দিল। এবং এরপরে আপনার এমনকি ফিরোজ খানুন তো এমনই দিল যে মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি মানে কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসনভার দিয়ে যায়, তাহলে তারা এমন নারকীয় অত্যাচার চালাবে যা নাদির শাহের অত্যাচারকেও হার মানিয়ে দেবে। এসব করে যাও 16 অগাস্ট ওরা ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে ঘোষণা করলো। আমি তখন ঢাকা শহরে থাকতাম, 26 নম্বর ওয়ার স্ট্রিটে, ঢাকা কলেজ স্কুলের স্টুডেন্ট। এবং আমি তখন ফরওয়ার্ড ব্লক করতাম। ফরওয়ার্ড ব্লক মানে নেতাজির বিভির যত নেতা, এদের ভলান্টিয়ার্স, এদের সকলে ধরুন লীলা রায়, অনিল রায়, মেজর সত্যগুপ্ত, বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, এদের খুবই কাছের লোক ছিলাম এবং ইয়েতাম। তো 16 অগাস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশান ডে, আমরা তো তখন আমার ধরুন 16-17 বছর বয়স, ওই দিন কী হবে না হবে আমরাও তো করতে নাই। তো সন্ধ্যাবেলা দেখলাম যে মানে ঢাকা শহরের সমস্ত মুসলিম এরিয়াগুলো থেকে নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর আর লেড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের স্লোগান, আর চারধারে দাউ দাউ করে সব আগুন জ্বলছে ঢাকা শহরে। কারণ ঢাকা শহর এমনি হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায় লেগেই থাকতো। তখন আমাদের পাড়ার পাশে আমার বাড়ি ছিল 26 নম্বর ওয়ার স্ট্রিট, তার পাশের বাড়িটা ছিল আপনার হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির মালিক ধনুরাম টুডি, ব্রজলাল টুডির। ওদের বাড়িতে নেপালি দারওয়ান ছিল। আমাদের পাড়ার সমস্ত হিন্দুরা গিয়ে ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিলে যে যদি মুসলিম মব আমাদের পাড়ায় ঢুকে পড়ে প্রাণের ভয়। তারপর রাত্র 12টা-1টা অবধি এভাবে চলতে আরম্ভ করার পরে চারধারে দেখছি আগুন। তাইতে বুঝতে পারতাম যে হিন্দু পাড়ায় এসব হচ্ছে, এবং বহু হিন্দুরা আমাদের হিন্দু এরিয়াতে পালিয়ে এসেছিল। তো যাও সেভাবে 2-3 দিন চলার পরে আমি তখন ঢাকা ফরওয়ার্ড, ওইদিকে ঢাকা শহরে কারফিউ জারি হয়েছে এবং নানা রকম মানে গভর্নমেন্ট একটা শো দিয়েছে যে ওরা অ্যাকশান নিচ্ছে। তো আমাদের পাড়ায় আপনার শহীদ দীনেশ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত একটা লাইব্রেরি ছিল, ওয়ারি লাইব্রেরি। এবং সেই দীনেশ গুপ্তের হাতের ব্যবহৃত একটা সিল, যে ওয়ারি লাইব্রেরি ওয়ারি ঢাকা আমার কাস্টডিতে ছিল, সেটা এখন এত এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে আমি করতে পারি নাই। তো যাক আমরা দাঙ্গার মানে 16-এর পরে আমরা 2-3 দিন পরে আমরা দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে ইয়াং ছেলেরা ওই লাইব্রেরিতে সব বসে আছি। এমন সময় খবর পেলাম যে এক ট্রাক ডেড বডি এসছে ঢাকা শহরে, মানে ওয়ারিয়ার টিকাটুলির মাঝে রেল লাইনের ধারে ট্রাক বোঝাই ডেড বডি। তখন আমরা সেখানে ছুটে গেলাম এবং এই খবর উঠে যাওয়ার পরে বহু লোক এসছে সেখানে দেখতে, যে যাদের আত্মীয় স্বজনকে হারিয়েছে তারা ডেড বডি আছে না। গিয়ে দেখি যে ট্রাক বোঝাই ডেড বডি।
তখন ওদেরকে পুলিশ পাহারায়, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা এই ডেড বডি এখানে নিয়ে এসছেন কেন, কারণ এগুলো তো এমনি শ্যামপুর ঘাটে গভর্নমেন্টের পড়ানোর কথা। বলছে না, এটা সরকারের তোমরা এখানে সব মুসলমান পুলিশ, এটা এখানে নামিয়ে যদি দাহ না করো তাহলে আমরা এখানে এগুলো ডাম্প করে নিয়ে যাব। তখন আমরা হরদেব গ্লাস ফ্যাক্টরির মালিক ব্রজলাল টুডি এবং ধনুরাম টুডি, ওদেরকে বললাম যে আপনারা লাকড়ি দেবেন, ওদের ওই বয়লারগুলো লাকড়িতে চলতো। তখন বলে হ্যাঁ যত লাকড়ি নিয়ে যাও। তখন আমরা তার মধ্যে আমি আরও কয়েকজন ছেলে ট্রাকের উপরে উঠলাম। ট্রাকটার নিচে ত্রিপাল পেতে দিয়েছিল যাতে রক্ত না পড়ে, কারণ ড্রাইভারের সিটের নিচে প্রোটেকশান আছে 2 সাইড, আর পেছন দিক দিয়ে ইঁট দিয়ে দিয়েছে যাতে রক্তটা না পড়ে। তার উপরে এক ট্রাক ডেড বডি। আমরা আমার এই পা দেখছেন না, এই পাগুলো মানুষের রক্তে এতখানি ডুবে গেছে। এই ডেড বডিগুলো আমরা হাত পা ধরে নামালাম এবং এই ডেড বডিগুলো আমরা পোড়াতে আরম্ভ করলাম, এবং রাত্র 2-3টে পর্যন্ত বেজে গিয়েছিল ওই ডেড বডি পোড়াতে। এবং আমার এক কাকুর কাছে একটা ক্যামেরা ছিল, ওই রোলি কোড বা রোলি ফ্লেক্স, উনি ওই সেকেন্ড ওয়ার টাইমে সৈন্যদের কাছ থেকে সেটা কালেক্ট করেছে, তাই উনি ওনাকে ডেকে আমি কিছু ফটো তুললাম। ফটোগুলো আপনারা তো দেখেছেন, হ্যাঁ আর্কাইভে বিভিন্ন ফটো, ওই আপনারই সেই ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে। হলো তারপর এইভাবে একদিন আপনার 5-6টা ছেলের ফটো এলো, ডেড বডি এলো, একটাও মাথা নেই, পা ধরে লাইট পোস্টের সাথে মাথাগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে এক ভদ্রমহিলা একটা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো ওই তো আমার গোপাল, একবারে বলে অজ্ঞান হয়ে গেল, আর তার বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি আরম্ভ করলো। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কী করে বুঝলেন যে এই আপনাদের গোপাল, তো মাথা ছাড়া আইডেন্টিফিকেশান হয় না। তখন বলছে দেখুন একই জামার সিট দিয়ে 2 ভাইকে জামা করেছে, ওই ছোটো ভাই ওই জামা পরে এসছে। তখন আমি বুঝলাম হ্যাঁ এটাই ওদের গোপাল। এবং একদিন একটা মহিলার ডেড বডি এলো, তার স্তন এবং তলপেটে কামড়ে মাংস তুলে নিয়েছে, এরকম বডিটা ফুলে দাঁতগুলো এরকম দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। ওই মহিলার ফটো দেখে এক ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গেছিলো। তো এইভাবে ঢাকায় আমরা কয়েকদিনই ট্রাক বোঝায় ডেড বডি আসতো, আর আমরা এগুলো দাহ করতাম। এরপরে দাও একটু দাঙ্গা টাঙ্গা থেমে গেল। কলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে আমি পরে রিসার্চ করে সমস্ত করে, তা আমার বইতে আপনারা পাবেন। তারপর হলো কি আপনার এরপরে একটু সিচুয়েশান হলে আমার জন্মস্থান হলো নোয়াখালীতে কালিকাপুর গ্রামে, বেগমগঞ্জ থানার থেকে ঠিক 3 মাইল পশ্চিমে। তা আমি সেপ্টেম্বরের বোধহয় মিডল হবে, নোয়াখালীতে আমার নিজের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ঢাকাতে গেলাম। তো ভোরবেলা 8টার সময় স্টেশনে নামলাম, নেমে দেখি যে এখন গতিকের নৌকো, এক আনা দিলে আমার বাড়িতে 4 মাইল যাওয়া যায়। তো তখন দেখি যে সেই ট্রাকে নৌকোগুলোতে জ্যারিকেন ভর্তি পেট্রোল আর স্প্রেয়িং মেশিন প্লাস একটা টুপি, সাদা টুপি, মুসলিম লীগের পাকিস্তান জিন্দাবাদ এবং ভারতের মা পাকা, তার মধ্যে যেটা পাকিস্তান পড়বে সেটা বেগুনে দিয়ে সব জায়গায় লেখা যে মুসলিম লীগ অফিস চাঁদপুর, মুসলিম লীগ অফিস অমুক জায়গায়, এবং এটা দিতে যায়। তা আমি আমার বাড়িতে নেমে গেলাম। তারপর 2-4 দিন পরে বাড়িতে থেকে আবার ঢাকায় ফিরে গেলাম। তারপর দেখি যে ওই সময় নোয়াখালীতে থাকার সময় বেগমগঞ্জ থানার কাছে গোলাম সারোয়ার একটা মিটিং করে, তাতে প্রায় 10-12 হাজার মুসলমান এখানে অ্যাটেন্ড করে। আমিও আমার ছোটোবেলা থেকে সব মিটিং অ্যাটেন্ড করার হ্যাবিট। গিয়ে শুনলাম যে বক্তৃতা দিচ্ছে যে এরকম কলকাতায় হিন্দুরা সমস্ত মুসলমানদেরকে শেষ করেছে, তার বদলা নিতে হবে এবং পাকিস্তান আদায় করতে হবে, এবং যে কোনো রকমের অত্যাচার করলে ধর্ষণ করা হোক, আগুন হওয়া, লুট করা, জোর করে বিয়ে করা, কোনো পানিশমেন্ট হবে না, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট আছে যেতে এইভাবে। তারপর এরপরেও আবার গোলাম সারোয়ার যারা বড় বড় নেতা তাদেরকে যাকে বললো যে কোনো ভয় নেই, তোমরা রেডি হও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। দেখ এভাবে চলার পরে আমি তো বাড়িতে মিটিংটা শুনে বাড়ির থেকে চলে ঢাকায় চলে এলাম। তারপর আপনার এর মধ্যে তখন ওরা 10 অক্টোবর ওরা বেছে নিল নোয়াখালীকে, যে এইখানে 18% হিন্দু আর 82% মুসলমান, অতএব এখানে ওরা করলো কি তার কয়েকদিন আগ থেকে সমস্ত ব্রিজগুলো ভেঙে, টেলিফোনের তার কেটে, টেলিগ্রাফের তার কেটে নোয়াখালীকে বিচ্ছিন্নিত করে 10 অক্টোবর ব্যাপক হারে নোয়াখালীতে
আক্রমণ করলো, সেটা আমি অনেকগুলো বই পড়েছি, তার মধ্যে যে একটা বই আমার হাতে এসছে যেটা নাকি অসাধারণ বই, এর তুলনা হয় না বইটার। উনি অনেক পরিশ্রম করে বইটা, তার মধ্যে তার ডেসক্রিপশানটা আপনারা পাবেন। তারপর যাও কিছুদিন এভাবে নোয়াখালী চলার পরে আমরা খবর পেলাম যে স্বেচ্ছাসেবকরা নোয়াখালী যাচ্ছে, আমিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। তা আমি ওই সময় রামকৃষ্ণ মিশনে খুব যেতাম, মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের খুবই প্রিয় পাত্র ছিলাম আমাকে। তো আমি যাওয়ার আগের দিন রাত্রে আমি মঠে গেলাম, রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দকে বললাম যে মহারাজ, আমি তো স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে নোয়াখালী যাচ্ছি। তো তখন তিনি আমাকে বললেন যে তুই যখন যাচ্ছিস তখন দেখ একটা প্যাকেট বই এসছে বোধহয় নোয়াখালী সম্বন্ধে, খুলে দেখ তো কী ব্যাপার। তখন আমি ওই রান্নাঘরের থেকে বৈঠক একখানা কাটার সবজি কাটার বৈঠক কাটার এক কোনা কেটে কতগুলো বই নিলাম, নিয়ে দেখি রাত্রে আর পড়ার সময় হয়নি, ট্রেনে পড়ে দেখলাম যে এটা নোয়াখালী সম্বন্ধে সমস্ত আমাদের ধর্মগুরুরা ভার্ডিক্ট দিয়েছে যে যেসব হিন্দুরা জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা বিনা প্রায়শ্চিত্ত বা বিনা বাধাতে আবার স্বধর্মে ফিরে আসতে পারবে। তা আমি পরদিন সকাল 8টা 9টায় আমার নোয়াখালী সৌমেনী স্টেশনে নামলাম।